अगर देसी इलाज कामयाब हो जाए तो दुध च इजाफा हो जाता जी। नुकसान कोई नहीं होंदा। डॉक्टरी ये वे कि फायदा तो वह होंदा लेकिन साड़ पांदियां मईयां मतलब कि वक्ती तो वो टीके लगते हैं, मईयां दुध घट कर जांदियां वे। सर चंदरी जिहड़ा ना इहदे विच असीं देने आ इन्हां नूं दादड़ मर्चां इस्तेमाल करने वा। ठीक है। ते जिहड़े अफरा वे अफरा नूं सर अगर नार्मल है तो तुसीं मतलब कि इन्हां नूं कच्ची लस्सी बना के दे सकदे हो, उस तो बाद हल्दी ते दुध मिला के दे सकते हो, हल्दी ते मक्खन मिला के दे सकते हो। अगर ये नहीं तुहाडे कोल काबू आउंदा, जानवर थल्ले डिग पिया तो उस नूं सर सुबह हुंदा, सुबह तुसीं पेट च ला सकते हो और सुबह दे नाल हवा खारज हो जांदी है, माल नूं कोई नुकसान नहीं हुंदा। अगर सुबह भी नहीं मौजूद तुहाडे कोल तो तुसीं सिरिंज जिहड़ी इस्तेमाल करदे टीका टूका लाउण लई ओहदी बोकी कढ लो बाहर तो ओहदी सूई जिहड़ी ओहदे पेट दे विच मार दो, वक्की जिहड़ी उभरी है तो इंशाअल्लाह ओहदे नाल हवा खारज हो जाए, माल जिहड़ा ना उठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए तमाम देसी इलाज बताना चाहता हूं। इस वीडियो में उन फार्मर्स भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा अहम मालूमात और आजमूदा नुस्खे मौजूद हैं जो अपने जानवरों की बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस वीडियो के आखिर में आपको दूध बढ़ाने के कीमती नुस्खे भी बताए जाएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। साथ में जल्दी से चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम है तुहाडा? शबीर सियाल। शबीर साहब ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? सियाल जट्टां। ਸਿਆਲ ਜੱਟਾਂ। ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਆ? सर तकरीबन 10 साल का तजर्बा मेरा। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? पहले सर आर्मी की सर्विस की है मैंने। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ। हाँ जी ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹੋ? सर बेहतर तो बेहतर जिन्नी मेरी समझ है उस तो पता कि अपने तजर्बे नाल बहुत अच्छा इन्हां कोल फायदा लिया माल को। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ये काम सर बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला दी नाल बहुत मेहरबानी हुंदी है। बंदा अगर काम करदा तो हलाल जिदा कमाना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके नाल कमा सकदा। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ? सर चांस तो बहुत ज़्यादा ने अपनी मेहनत नाल ही। अगर एक बंदा माल रख लैंदा तो मेहनत नहीं करता तो वो फिर चांस नहीं। बाकी ये कि अगर 100% भी चांस मतलब कि कामयाबी दे लेना चाहे तो ले सकदा। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ 100% ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛੀਏ ਯਾਨੀ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4-5 ਲੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 4-5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1 ਲਏ ਦਾ 2 ਲਏ ਦਾ 4 ਲਏ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਦੀ। ਅਗਰ ਯਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣ? ਯਾਨੀ 50 ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣ? 50 ਡੰਗਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਅਗਰ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3-4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੋਵਾਂ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਸਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਕੋ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੱਝ ਦਾ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋਈਏ, ਚੰਦਰੀ ਆਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਚੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਜੀਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏ? ਸਰ ਮਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਦਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਪਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਅੱਧ ਪਾ ਜਾਂ ਪਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਰਚ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਘਿਓ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਅਗਰ ਹਫਤਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਮਿਰਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਮਾਲ ਨੂੰ, ਅਦਰਕ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਥਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਫੱਕੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੱਸਣ ਡੇ ਵਾ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਦੱਸਣ ਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਜਵੈਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਦੱਸਣ ਡੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾ ਨੂੰ ਸਰ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਸੁਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੁਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸੁਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਿੰਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬੋਕੀ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੋ, ਵੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਭਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਠ ਜੇਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਆ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਸੂਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਾ ਹੋਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਖੁੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ, ਅੱਛਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਲਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਸ਼ੱਕਰ ਮਲੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਥਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੰਦ ਥਣ ਜਾਂ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੁਰਾਖ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਥਣ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਧਾਰੇ ਦੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋਮ ਦੀ ਖੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋਮ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ 1.5 ਪਾ ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੋਇਆ ਮਾਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਥੋਮ ਗਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹੀਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਦਵੋ। ਅੱਛਾ, 3 ਦਿਨ ਮਹੀਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਵੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਥਾਣ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਥਣ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 50% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਣ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਥਣ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ ਵਰਮ ਬਣਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਰਮ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਲ ਜਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਵਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਈਬੀਓ ਟੀਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦੀਏ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਮੜੀ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਚਮੜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਲਹਿਦਾ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ, ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 10 cc ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਦੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਪਿੱਛਾ ਸਰ ਜੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਵੇਸਣ ਰਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਅਦ ਡੰਗਰ ਇਸ ਕਸਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੋਇਆ ਹੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੈਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਠੰਡੀ ਦਿਓ, ਤੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਛਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹੀਂ ਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਂ ਸੂਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੰਦ ਬਲਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵੇਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਮਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮੱਝ ਜੋ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿਉਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਲ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੱਤਾ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਤੱਤਾ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਵੈਣ ਧੂੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੱਸਿਓ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਝ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਿਓ ਮਲ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਵੈਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਅੱਧ ਪਾ ਲਾ ਲਓ, ਛਟਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਧੂੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੂੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। 2-4 ਸੀਸੀ ਲਾਛੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੀਟ ਦਿੰਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸੇ ਮਹੀਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ 4-5 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਿਆ ਛੜੋ ਮਹੀਂ ਬਹਿਈਏ ਬਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂ 2 ਨਾਲ ਦਵੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਈਏ, 15 ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਈਏ? ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਦੀ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਨੁਸਖਾ ਦਵੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹੀਂ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਚੁੱਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਹੀਂ ਦੁੱਧ ਘਟਾਇਆ। ਅਗਰ ਮਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਗਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 10 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਠੇ ਪਾਓ ਤੇ ਮਾਲ ਵੰਡਾ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਡਾ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਪੱਠੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਦੁੱਧ ਘਟ ਦੇ ਇਹਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪੱਠੇ ਘਟ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ, ਵੰਡਾ ਖਾਏ। ਬਾਕੀ 10 ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੰਡਾ 2 ਕਿਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਓ, 2 ਕਿਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 12 14 15 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੰਡਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, 3 ਕਿਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, 6 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੰਡਾ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏ ਦੀ ਦੁੱਧ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਘੱਟ ਕਰ ਜੇ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਵੈਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੌੜ ਤੁਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਾਲਾ ਨਿਮਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਥਾਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਹੀਂ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਤੇ ਅਦਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਅਦਰਕ 400 ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਲਓ,
ਹਫਤਾਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 0344 ਜੀ 72 37 37 1। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0308 6198 505। ਜਜ਼ਾਕੁੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।